السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل ولا ند له. هو الإله العفو الغفور. هو الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول أيضا:
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، إن الأعمال الصالحات سبب لمحبة الله تعالى للعبد. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يحبهم الله ويحبب لهم. وإن الأعمال الصالحات سبب كذلك ليتقبل الله دعاء عبده. عباد الله، ورد في الحديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبر قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبر قبلهما أهلا ومالا أو مالا، فلبثت والكدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن من هذه الصخرة، فانفرج شيئا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد لي أجري، فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا ويمشون. متفق عليه. ففي هذا الحديث نستفيد من هذا الحديث أولا فضيلة بر الوالدين، وأنه من الأعمال الصالحة التي تفرج بها الكربات وتزال بها الظلمات. ثانيا من فوائد هذا الحديث فضل الأمانة وإصلاح العمل للغير. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين عليه نتوكل والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagkwento sa kanyang mga sahaba na kung saan ito ay narinig ni Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba, may tatlong lalaking magkakaibigan na naglalakbay hanggat sila ay inabutan sila ng gabi at ng masamang panahon. Sa mga oras na yon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay malakas ang ulan, malakas ang kidlat, malakas ang kulog, malakas ang hangin. Ang tatlong iyon ay naghahanap ng kanilang masisilungan hanggat sila ay nakahanap ng isang kuweba at doon sila sumilong at nagpalipas ng gabi. Nung sila ay nakasilong sa kuwebang iyon, ay may isang malaking bato na bumagsak sa butas na kung saan yun ang tanging butas na pwede nilang daanan kapag sila ay lalabas na at sila ay nakulong sa kuwebang yun. Ang tatlong lalaking yun ay nag-usap-usap, gumawa ng paraan kung papaano nila tatanggalin ang malaking bato na nakaharang sa butas na kung saan ang butas na yon ay magiging daan nila papalabas. Sabi ng isa sa kanila, hindi tayo makakalabas sa kuwebang ito at walang makapagliligtas sa atin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban na lamang kung tayo ay magdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala at banggitin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga mabubuting gawain. Bawat isa sa kanila nag-umpisang manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala at habang nananalangin siya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay binabanggit niya ang kanyang mabubuting gawain. Ang isa sa kanila ay nagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sinabi, Ya Rab, meron akong magulang, sila ay matanda na. Sa sobrang tanda nila ay hindi na nila kaya maghanap buhay. At nangako ako sa aking sarili at sa kanila na ako ang gagawa ng paraan upang sila ay mabigyan ng magandang buhay. Isang araw, Ya Allah, ako ay masyadong naabala sa labas ng bahay hanggat sa inabutan ako ng gabi. At sa aking pag-uwi ay agad-agad kong hinanda ng pagkain at gatas para sa aking mga magulang. At nakita ko ang aking mga magulang na sila ay nakatulog na dahil sa sobrang gutom. At katotohanan, Ya Allah, na ako ay nagsisi dahil aking nakalimutan ang aking mga magulang. Naghanda ako ng kanilang pagkain at gatas at ito ay aking hawak-hawak. Magdamag akong naghintay hanggat sila ay magising, hanggat sa sumapit ang Fajr. Ako ay nakatayo lamang habang hinihintay ko silang magising. Ya Allah, in kuntu fa'altu dhalik ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kung yun ay isang mabuting gawain dahil yun ay kabilang sa iyong mga ipinag-utos, ang pagmamahal at pag-aalaga sa mga magulang, ay gawin mong dahilan upang tanggapin ang aking dua. Tanggapin mo ang aking dua na maalis ang malaking bato na nakaharang sa kuweba at kami ay makalabas. Nagkataon na umusog ang bato pero hindi pa sapat upang sila ay makalabas sa kuwebang yun. Ang pangalawang lalaki naman ay nagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sinabi kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, meron akong pinsan na babae na napakaganda at ako ay nahuhumaling sa kanya at gusto ko siyang pakasalan. Inalok ko siya ng kasal pero siya ay tumanggi. Dumating yung araw na ang pinsan kong babae nangangailangan ng pera at siya ay lumapit sa akin. At kanyang sinabi, kailangan ko ng iyong tulong. Ngunit ang sabi ko sa aking pinsan na babae, hindi kita bibigyan ng pera hanggat hindi mo sa akin ibigay ang iyong sarili.
Hanggat sa pumunta kami sa isang lugar na kung saan ay kaming dalawa lamang ang tao. At sinabi sa akin ng pinsang kong babae, ittaqillah. Ittaqillah. Katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa iyong masamang hangarin. Mula sa iyong masamang intensyon. Katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, katotohanan na ako'y binalot ng takot sa iyo nung sabihin sa akin ng pinsang babae, nakatakutan kita. At binigay ko sa aking pinsan na babae ang kanyang kailangan at binigyan ko siya ng pera. Ya Allah, in kuntu fa'altu dhalik ibtigha'a wajhik, fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Ya Allah, kung yun ay isang mabuting gawain, kung yun ay kalugod-lugod para sa iyo, ang matakot ako sa iyo ay gawin mo yung dahilan upang kami ay iligtas mula sa kuwebang ito. Hanggat sa ang bato ay umusog, subalit hindi yon sapat upang makalabas ng tuluyan ang tatlong lalaking nasa kuweba. Ang pangatlong lalaki naman ay nagdua at humiling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi, Ya Allah, meron akong mga trabahador. Lahat sila ay binigyan ko ng sweldo. Ang kanilang karapatan bilang isang trabahador ay aking ibinibigay. Maliban lamang sa isang trabahador na hindi dumating dahil siya ay may mga dahilan. At nang dahil sa amana, tiwala at karapatan ng isang trabahador, ang sweldo na sanang makukuha niya sa akin ay itinago ko na lamang at pinalago. Isang araw dumating ang isang trabahador at hinanap niya sa akin ang kanyang sweldo at aking sinabi sa kanya, nakikita mo ba ang malaking lupain na yun? Na may mga baka, kambing at kamelyo? Lahat ng mga yan, lahat ng nakikita mo doon ay sa iyo. Yun ang iyong sweldo. Sagot ng trabahador, huwag mo akong lokohin. Ang sagot ng lalaki, hindi kita niloloko. Dahil ang iyong sweldo na hindi nakukuha, pinalago ko, inipon ko, at yan ang resulta. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa aral na mapupulot natin sa kwento ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kahigitan at kainaman ng pagpapahalaga at pagmamahal sa mga magulang. Katotohanan na ito ay kabilang sa isa sa mga pinakamalaking pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos magdua ng pangatlong lalaki, nabuksan ng tuluyan ang kuweba at sila ay nakalabas. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang din sa mapupulot na aral mula sa kwento ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kainaman ng amana, tiwala at pag-aayos ng isang gawain para sa karapatan ng iba. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway pahabain pa niya ang ating buhay. Pahabain pa niya ang buhay ng ating mga mahal sa buhay ng sa gayon ay mas maparami pa natin ang paggawa ng kabutihan para kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, wa'alamu anna Allah amarakum bis-salati was-salami ala nabiyyi faqala fi mahkami tanzili inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا في جنتك مع المتقين الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.